यार लो भी सज्जनों ए जे जनाब दलिया इंज तैयार हुंदा जे जनाब खाल भी विच ही पागी है हर चीज रेडी कलर वेखो जनाब एदा ते संगना हो गया माशाल्लाह वेखो खीर पक गई है जी खीर ये जनाब गाई दी खीर है मझ नूं पाओ गाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तां नूं सज्जनां नूं साथियां नूं साडे चाहण वालियां नूं वेखण वालियां नूं मुहब्बत करन वालियां नूं ते तुहाडी बहुत जरूरत है सानूं तुहाडे दामन दी जनाब। ते अज जनाब व्लॉग स्टार्ट करन लगे हां असीं अज दा। ते अज दा व्लॉग ये है कि सामने तुसीं वेख रहे हो जनाब दलिया गुड़ खल जनाब अलसी ते मेथरे ते तारा मीरा। ते दोस्तों ये अज असीं बनाना है जनाब खीर रिन के जिहड़ी ताज़ियां गाइयां मज्जां सूइयां हुंदियां ने उहनां नूं इह पांदे ने ते दुध ज़्यादा दिंदियां ने ओहदे वास्ते असीं इह अज जनाब जिहड़ा न तुहाडे नाल करना है शेयर जनाब अज दा नुस्खा कीमती नुस्खा है बड़ा ते दुध देने वाले जानवरों वास्ते यानी कि ज्यादा तो ज्यादा दुध देन बाल्टियां भर भर के ठीक है जी। जिन्हों ने घर गाइयां मज्जां रखी दियां ने उन्होंने होए फायदा क्योंकि दुध पीना एवं नहीं दुध मलाइयां पीतियां जांदियां जनाब मेहनत करनियां पैंदियां ने खर्चे करने पैंदे ने। ते जनाब यह नुस्खा अज तैयार करना है। पहले असीं ना इंज ही तुहानूं एक वीडियो दे विच दस्सिया दा लेकिन अज असीं क्या जी अपने वीवरां नाल प्रैक्टिकली शेयर करने बना के दसने उन्होंने कि किस तरह यह जनाब खीर रिननी है दलिया किवें रिनना है ते रिन के किवें जनाब अपनी गाय नूं असीं पाना है ठीक है दोस्तों। ते सब तो पहला असीं यह सारा मटीरियल इकट्ठा कर लिया जिहड़ियां चीज़ां दी सानूं जरूरत ही है तुहाडे सामने लाइव स्क्रीन च जनाब नज़र आउण दियां ने। ते यह जनाब किन्नी मकदार च ते किन्ना किन्ना तुसीं लैना है ते जानवर नूं पाना है वो भी असीं तुहाडे नाल करने आ शेयर। हुण अग साडी माशाअल्लाह लग गई है ते टाइम ज़ाया ना होए इहदे वास्ते इस वास्ते जरूरी है कि असीं अपना प्रोसैस करिए स्टार्ट। ते यह जनाब दाबड़े दे विच असीं अज पकाना है इहनूं दलिए नूं बिस्मिल्लाह दी बरकत। ये जनाब असीं चुल्हे दे उत्ते रख दित्ता ते सब तो पहला असीं पानी पा देना विच जनाब लागे आओ कैमरामैन जरा बिस्मिल्लाह दी बरकत। ए जनाब पानी असीं जेड़ा ना पानी ज्यादा पा लेना है क्योंकि ये दलिया जेड़ा ना उन्हें पानी जेड़ा ना वो ज्यादा पीना है ते वो अच्छी तरह पक जे ओदी वजह नाल असीं पानी जेड़ा ना कोई 5-7 किलो पा छड़ना विच कि पकदा रहे रिझदा रहे विच अच्छे तरीके नाल। हेलो ਇਹ जनाब असीं 1 किलो दलिया ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆ ਅਲਸੀ ਦਾ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਲਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਪਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। अलसी का फायदा यह जे कि अलसी जनाब हुंदी है गर्म सर्दियों में बहुत ज्यादा मुफीद है जानवरों वास्ते। ये जहर नहीं हुंदा गाइयां नूं ठीक है जी जहर बाईबादी तो सेफ रहिंदियां ने। ते वैसे भी अलसी बड़ी अच्छी चीज़ है गर्म जानवर नूं गर्म रखदी है दुध देने वाले नूं ते बहुत मुफीद है। ते वो सर्दियों च इस्तेमाल करी दी है क्योंकि गर्मियां च फिर गर्मी ज्यादा हो जाती है ठीक है जी। ते कनक जिहड़ी है ना ओहदा दलिया करा लेना तुसीं 1 किलो जनाब दलिया असीं पा दित्ता विच। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਥਰੇ ਨੇ ਮੇਥਰੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਫੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਈਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਨਾਬ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿੱਝ ਜੇਗੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਣਗੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਖੀਰ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਮਰਾ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੀਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਵਾਦ ਸਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ, ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਈ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਟਾਕੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਾਕੀ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਲੋਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਧੁੰਨੀ ਨੂੰ ਲੋਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਧੁੰਨੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝਾਲਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਗਾਈ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੂਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲਾ ਲਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਗੇ ਤੋਂ ਵਹਾਓ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਸੇਕ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਦਾ, ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਭਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ। ਲਓ ਜੀ ਦਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੇਮ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇਹ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੰਜੀ ਜਨਾਬ ਪਾਈਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਭਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੇਟ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ 180 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਫੀਦ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਫੀਦ ਦੁੱਧ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁੱਧ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੁੱਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਫੀਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਆ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਗੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰਾ ਲਾਗੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਲੀਆ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਲ। ਖਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਾਬ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ, 4000 ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 2500 ਰੇਟ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ, ਤੇ 2500 ਹੈ ਕਿ 3000 ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2500 ਰੇਟ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਤੇ ਉਂਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2500 ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਖਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲ ਜਿਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਖਾਲ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਖਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜ਼ਰਾ ਚੂਸਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਖਾਲ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐ ਕੱਚੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਖਾਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਗਾਈ ਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਖਾ ਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਧੇਗਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸੱਜਣੋ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਲੀਆ ਜਨਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਣਾ, ਸਾਡਾ ਦਲੀਆ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਰਿੱਝ ਗਿਆ, ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਖਾਲ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਖਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਖਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਈ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਉਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਬਾ ਆ। ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਵਧਾ ਲਓ, ਦਲੀਏ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਵਧਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁੜ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁੜ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਫੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਗਰਮ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5-10 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰਾ ਖਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਗਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਖਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟੋਟਲ ਇਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲੋ ਵੀ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਜੇ ਜਨਾਬ ਦਲੀਆ ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਖਾਲ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕ ਗਈ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੈਡੀ। ਕਲਰ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖੋ ਖੀਰ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਖੀਰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗਾਈ ਦੀ ਖੀਰ ਹੈ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਗਾਈ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਧਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਜੇ ਰੈਡੀ ਕੰਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਖੀਰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਈ ਮੱਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਆਜ਼ਮਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ ਘਟਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਕਦਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਨਮਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ। ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਕੇ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।